خدمت میں ہم یہاں حاضر ہیں. میرے مین انسپریشنز پپا ہے اور ڈیڈی ہے جو میرے بازو ہے. I feel very great and blessed to have them by my side, and of course Dr. Aleem Saab, who is there with me since 9.5 years, and آپ سب کی طرف میں بھی ان کو اتنا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہر چیز میں he is first to stand up to bring any change in the community in the regard to the health. He is the first person to stand here and bring awareness, which is a highly respectable thing, which I respect and long for. آنے والے دنوں میں ہمارا ذاتی آپریشن تھیٹر اینڈ انفرٹیلیٹی سینٹر بھی اپروچ ہونے والا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیے, ہم کو سپورٹ کرتے رہیے, so that we can give you the best results out of here. Thank you so much. تھینک یو ویری مچ میڈم. آپ نے جس طریقے سے اب آپ کی کارکردگی جیسا انفرٹیلیٹی کو آپ نے انفرٹیلیٹی میں محنت سے اپنے اس کو کامیاب کیا, میں جناب ڈاکٹر محمد علی الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندرکی نمسکارالو. میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس ہاسپٹل کے سیلیبریشن میں حصہ لے رہے ہیں. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا ہمارا رشتہ ایک فیملی جیسا تھا, ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. سب سے پہلے ڈائز پہ تشریف فرما چیئرمین صاحب محمد شفیع الدین صاحب, بادشاہ نواز خان صاحب ریٹائر اسپیشل میٹروپولیٹن مجسٹریٹ حیدرآباد, سیف الدین غوری صاحب, ڈاکٹر سلمان صاحب, ڈاکٹر بے نظیر خانم, اور آپ سب لوگوں کا میں تہہ دل سے آج کے 6th اینیورسری میں آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں. جیسا ایک چھوٹا بچہ بڑھ رہا ہے ویسے ہی ہمارا ہاسپٹل بڑھ رہا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے سال میں ہم لوگ شروع کرے تھے, صرف یہ 2 شٹرز میں ایک چھوٹا ٹیبل اور ایک چیئر سے شروع کرے تھے. فرسٹ ایئر ہمارے پاس لیب بھی نہیں تھا, سیکنڈ ایئر میں لیب آیا, تھرڈ ایئر میں جب بے نظیر میڈم آئے تب ایک گائنیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ شروع ہوا, فورتھ ایئر میں اسکیننگ بھی شروع ہوا. اس سال ہم نے تقریباً پورے ڈپارٹمنٹس لا چکے ہیں, جیسے کارڈیولوجی, نیورولوجی, نیفرولوجی, یورولوجی, جو بیسک چیزوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر سے ملنے کے لیے آپ کو جو حیدرآباد یا بدر جانا پڑتا تھا, جس کے لیے آپ کا پورا دن چلے جاتا تھا, اسی کے لیے ہمارے چیئرمین صاحب کے خواہش کے مطابق ہم نے یہ سہولت کی کہ ہم نے وہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیا کہ وہی یہاں پر آ جائے تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور مال بھی بچ جائے. حیات ہاسپٹل کو ہم صرف ایک ہاسپٹل کی طرح نہیں لیتے ہیں, بلکہ ہم ایک آرگنائزیشن کی طرح کام کرتے ہیں جو ایک کمیونٹی میں ایک سوشل, ایجوکیشنل, ایموشنل ہر طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. اور جب بھی حیات ہاسپٹل کا نام آتا ہے, میں جب سے سن رہا تھا کہ بار بار میرا نام, چیئرمین صاحب کا اور بے نظیر میڈم کا نام لے رہے تھے, مگر یہ صرف 20 یا 30% ہی کام کرتے ہیں. باقی کا 80% ہمارا ریسیپشن ہوتا ہے, ہمارا نرسنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہمارا لیب ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ. ہم سب لوگ مل کر ہی جیسے ایک باڈی بنتی ہے ویسے ہی ایک آرگنائزیشن بنتا ہے اور ہاسپٹل بنتا ہے. جیسے ہر باڈی کا ہر آرگن امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسی طریقے سے میرے ہاسپٹل کا ہر امپلائی امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہم ایک امپلائی کے جیسا نہیں بلکہ ایک فیملی کے جیسا کام کرتے ہیں. مجھے بے حد خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ
हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए जो 12 साल 14 साल से जब तक जिनको औलाद नहीं हुई, वो अल्लाह ताला ने हमारे हॉस्पिटल को, डॉक्टर बेनज़ीर को एक जरिया बनाया है कि हमारे हाथों से उनके हाथ में वो औलाद आ रही है। जैसे आप सब लोगों को पता है, इंसान की दो ही ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, एक जान और एक माल। एक चीज़ ये देखिए कि अगर आपको कुछ लोन लेना है, कर्जा है, कुछ है, तो आपके भाई मदद कर सकते हैं, कोई आपके वालिद मदद कर सकते हैं, या कोई दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं। मगर सेहत एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको शुगर है तो आप ही को सफ़र करना है, वो किसी और को आप नहीं दे सकते। और जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल शुगर का अमराज एक लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से छोटे बच्चे, हमारे पास 3 साल की एक बच्ची भी है जिसको शुगर है, वहाँ से लेकर 110 साल और 120 साल तक भी लोगों को आ रहा है। इसका मेन मकसद लाइफस्टाइल चीज़ें जो है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, जो हमारे खाने पीने और इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफस्टाइल की चेंजेस करने की वजह से हो। मैं आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज हमारे हॉस्पिटल की एनिवर्सरी में साथ दिया है। और मैं आप सब लोगों को एक और खुशखबरी भी देता चलूँ कि अगला हमारा हॉस्पिटल में जो होगा उसमें इंशाल्लाह ओपीडी आउट पेशेंट के साथ साथ इन पेशेंट आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, डिलीवरी, हर एक चीज़ का इंतज़ाम भी रहेगा। हम साथ मिलकर बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया। अब हमारे प्रोग्राम को अख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। अब ऐसी शख्सियत को दावत देता हूं जो इस हॉस्पिटल की सगे बुनियाद की रखे हैं, जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन साहब, जो हयात हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं और इस शहर ज़हीराबाद की एक मशहूर शख्सियत हैं। ख़ास तौर पर जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं, उनसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। मेरे भाई बादशाह नवाज खान साहब और ये नज़ीर खानम, डॉक्टर अलीम और सैफुद्दीन साहब और जलाल साहब और दीगर मेरे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा भाइयों और बहनों, मैं इस मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे प्लान में ये बात थी कि हमारे पास एक ऐसा दवाखाना हो जो पूरे अमराज का इलाज हो सकता हो, तो उसके लिए हमने जो है इरादा किया, इरादे में अल्लाह मदद की। और यहाँ पे जो है हमारे जो प्लान के मुताबिक हम अपनी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। और मैंने चूँकि कानून का तालिब इल्म हूँ, आल आर इक्वल बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 में जो हम पढ़े हैं, तो हम वही मेंटेन कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में। मैं एक बात जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, आज हम जो मैं जो ये कामयाबी देख रहा हूँ, मैं हर एक को झाड़ू देने वाली से लेकर डॉक्टर अलीम तक जो है मैं एक ही नज़र से देखता हूँ, सबको एक ही नज़र से। उसकी भी अहमियत है, वो साफ करने वाले की भी अहमियत है, डॉक्टर मैडम भी ऑपरेशन करे उनकी भी अहमियत है, वो भी बराबर है, ये भी बराबर। और आज हम जो कामयाबी देख रहे हैं, हमारा स्टाफ का बेहतरीन हमारे साथ कोऑपरेशन है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी उसके एम्प्लॉयज होते हैं। मैं तमाम एम्प्लॉयज का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से हम जैसी तरबियत दे रहे हैं, हमारे ओबीडियंट है वो, सबसे बड़ी बात हमारे ओबीडियंट है वो। हमारे ओबीडियंट रहेंगे तो उनका भी मुस्तकबिल रक्षा होगा। और हमारा हॉस्पिटल जो है, जैसा अभी अलीम साहब फरमाए, ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा एक दवाखाना नहीं है। हमारे दवाखाने से जो है तकरीबन दो तो जो है लैब के जो हम ट्रेनिंग दिलाए उनको तरकीब दिला के, एक सरकारी एम्प्लॉई है अभी सुखद, और एक यहाँ पे जो है एम्प्लॉई है
اور 4 کو جو ہے ہم ایڈمیشن دلائے ہیں، اور فارمیسی میں جو ہے ہم 4-5 لوگوں کو ترغیب دی ہے، 2 فارمیسسٹ پاس ہو گئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور بھی 3-4 کا ایڈمیشن ہوا ہے، اور ہماری ترغیب کی وجہ سے تقریباً ہاسپٹل کھلنے کے بعد سے 10 لوگوں کو ہم ترغیب دی ہے، اور 10 لوگوں کو MBBS میں ایڈمیشن ہوا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں ہمارے بھائی زیادہ سے زیادہ بڑھے، ان کا میدان بڑھے، زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام کی جو ہے خدمت ملے، عوام کی خدمت ملے۔ اور جو ہمارے پاس وزٹنگ ڈاکٹرز ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بیماریوں سے متعلق ریلیٹڈ جو بھی امراض ہوتے ہیں، علیم الدین صاحب کا بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، ان کا بہت بڑا فرینڈ سرکل ہے، جب کبھی بھی وہ پیشنٹ کے لیے یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں برابر ان کی بات سنتے ہیں اور آتے ہیں اور سروس دے رہے ہیں۔ تو ہم یہ چھوٹی سی جگہ میں جو ہے بالوقت ایک بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اور اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اب بہت بڑی جو ہے ہماری بلڈنگ تیار ہو رہی ہے۔ آخری مرحلے میں آپ تمام دعا کیجیے، انشاءاللہ ہمارے آنے والا سال وہیں جو ہے ہم جو ہے یہ پھر 7واں جو ہے جلسہ ہم بنا سکے۔ میں نیک خواہشات کے ساتھ، نیک توقعات کے ساتھ میں آپ تمام کو جو ہے دعائیں دیتا ہوں، اور جو ہے ہمارے اسٹاف کو جو ہے ہم میڈیکل فیلڈ میں بھی سکھاتے ہیں، اور ہیومینٹی خاص طور پہ ہم اخلاقی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اخلاقی تعلیم بھی ہے، اور حیات ہاسپٹل جو ہے مادری زبان سیکھو، اسٹیٹ لینگویج سیکھو، دیش کی بھاشا سیکھو، انٹرنیشنل لینگویج سیکھو، یہ بھی ترغیب دیتے ہیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ یہ ہمارے صاحب بھائی سے سیکھے ہم، وکیل صاحب خالی دواخانہ مت چلاؤ تم، سماج میں، سوسائٹی میں اور بہت سارے برانچز ہیں، اس میں بھی تھوڑا ہاتھ بٹاؤ۔ تو وہی سلسلے کی دوسری کڑی جو ہے اب ہمارا مشاعرہ رہے گا اردو ادب کا۔ اردو ادب میں جو ہے اخلاق ہے، کردار ہے، خدمت ہے، سروس ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی صدارت ہمارے صاحب بھائی کرنے والے ہیں، شعراء اکرام بھی جو ہے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھیے، ہمارے پورے پروگرام کو سنیے۔ یہ ہمارا پارٹ جو ہے فرسٹ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں تمام فردن آپ تمام لوگوں سے کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہماری باتوں کو جو ہے توجہ سے سنا، اور اس موقع پر میں پھر ایک مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسٹاف کا تعاون ہے، ہمارے ساتھ دیگر ڈاکٹرز کا تعاون ہے، ہمارے ساتھ پیشنٹس کا تعاون ہے، اور ہمارے ساتھ سماج اور سوسائٹی کے اندر جو ریسپیکٹیبل پرسنس ہے، موسٹ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسنس ہے، ان لوگوں کا بھی تعاون ہے، آفیشل نان آفیشل سب لوگوں کا تعاون ہے، سب لوگوں کا تعاون ہے۔ تو آج یہ جو ہے محفل سجی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ محفل ایسے ہی سجتے رہے اور آگے بڑھے ہمارا ہاتھ۔ ان باتوں کے ساتھ جو ہے میں آپ کو جو ہے اب ہمارے مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہم سیف الدین، اس سے پہلے ہمارے امپلائیز کو جو ہے بیسٹ سروس ایوارڈ ہمارے انتظامیہ کے ہاسپٹل کی طرف سے دیے جا رہے ہیں۔ میں علیم سے خواہش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے خاص طور پر ہماری جو ٹیم ہے ان کو ہمت افزائی کی۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ نے ہم لوگوں کو ایسی تربیت دی ہے جو ایک مثال بننے جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے تھے پتھر ہیں ہم، آپ نے نکھار کے ہیرا بنا دیا۔ تو بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی الفاظوں سے نوازا۔ اب میں خواجہ نظام الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر محمد علیم الدین صاحب کے گلپوشی کریں، جو آئیٹا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ وہ آئیٹا کی جانب سے ڈاکٹر علیم الدین صاحب کی ہمت افزائی کر رہے ہیں اور ہم سب کی ہمت افزائی کر رہے ہیں۔ ہم آئیٹا گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جو ان کی آلریڈی ایک میٹنگ چل رہی تھی، اس میٹنگ کو ڈراپ کر کے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری اپریسیشن
इसकी सताइश की हम मैं थोड़ा सा इसके अल्फाज पढ़ देता हूं आपके लिए। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन आइटा जहीराबाद प्राउडली प्रेजेंट डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन MBBS MD CC EBDM a memento of appreciation for his outstanding tireless selfless medical health services to the mankind during the crunch time of COVID-19 and also recognizing his services to the teachers community of Zahirabad on the 6th inauguration anniversary of Hayat Hospital on 6th January 2025 by President Khaja Nizamuddin and General Secretary Sayyid Hafiz Ali. और एक छोटा सा शेर जो मैं अपनी स्पीच के दौरान भूल गया था कि खुदा अता करे तुम्हें इस कदर शोहरत, खुदा अता करे तुम्हें इस कदर शोहरत कि तुम्हारे नाम के आगे किसी और का नाम ना हो। ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। और एक बात कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, तो वो चमन में दीदावर अलीमुद्दीन साहब है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। कुछ किए जाओ दोस्तों, कुछ ना करना ही बड़ी खराबी है। कुछ किए जाओ दोस्तों, कुछ ना करना ही बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आइटा ग्रुप का जो अपने कीमती ख्यालात और अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है मैं आइटा की जानिब से जनाब नवाज पाशा साहब का भी जो है आज तहनीत करना चाहता हूं कि आपने एक जहीराबाद जैसी जमीन पर अपने हीरे को भेजा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी तेलुगु की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर बात कर रहे हैं तेलुगु के। इतनी कॉन्फिडेंस के साथ तेलुगु में आपने बात की और आपकी जो एहसास थे कि आपने अपनी बेटी को चाहे तो अमेरिका में भेज सकते थे, आप दामाद को अमेरिका भेज सकते थे, लाखों कमा सकते थे, लेकिन आपने उन सब चीजों को छोड़कर यहाँ इस जमीन को जो है आपने अपने 2 हीरे दिए हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का साया इन पर हमेशा कायम रहे और जहीराबाद की जमीन आपसे हमेशा मुस्तफिद होते रहे। मैं इसी के साथ आइटा की जानिब से मैं आपको जो है मुबारकबाद देता हूँ और आपकी खिदमत का इतराफ करते हुए आपसे रुखसत करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा निजामुद्दीन साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे दरमियान में मौजूद हुए और आपने हमारी हिम्मत अफजाई की। अब मैं जो मोहम्मद अलीम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब की गुलपुशी करें। जो अलीमुद्दीन जो हमारे काफी पुराने पेशेंट हैं, वो डॉक्टर साहब की गुलपुशी की है, मैडम की। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम साहब जो हमारे इस हॉस्पिटल के पहले पेशेंट हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर के वो हमेशा हमारे साथ में मौजूद रहते हैं। इंशाल्लाह अभी कुछ देर में जनाब तनवीर साहब हमारे दरमियान में मौजूद होंगे। अभी वो मौजूद हो चुके हैं। हम उनका हयात हॉस्पिटल की जानिब से खैर मकदम करते हैं। मैं तनवीर साहब का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ हयात हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में।
तनवीर साहब जो हमारे शहर ज़हीराबाद जनाब फैजुद्दीन साहब के फर्जंद हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जो काफ़ी खिदमत शहर ज़हीराबाद के लिए दी हैं। अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे दरमियान में मौजूद हैं। उनके साथ साथ जनाब खुतबुद्दीन साहब जो एक्स MPP लगड़नपल्ली से, वो भी अपना कीमती वक्त निकाल करके मौजूद हुए हैं। मैं डॉक्टर बसवराज साहब के फर्जंद साहब जो शिव कुमार साहब हैं, जो हमारे काफ़ी करीबी हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब को बुके पेश करें। मैं खदीर भाई से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब की गुलपोशी करें। बहुत बहुत शुक्रिया खदीर साहब, आपने हमें अपने खुशियों से नवाजा। अब मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अलीम साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि तनवीर साहब की गुलपोशी करें और खैर मकदम करें हयात हॉस्पिटल की जानिब से, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल से निकल करके हमारे दरमियान में वो मौजूद हुए हैं। जनाब तनवीर साहब शहर ज़हीराबाद के मारूफ शख्सियत, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो खुतबुद्दीन साहब की भी गुलपोशी करें, जो लगड़नपल्ली मंडल के एक्स MPP हैं। जनाब खुतबुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं खुतबुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो अपने कीमती ख्यालात का इजहार करें। जनाब तनवीर साहब से मैं ख्वाहिश करता हूं कि वो हयात हॉस्पिटल के ताल्लुक से कुछ बयान। तमाम लोगों को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूँ। मेरे भाइयों, आज हयात हॉस्पिटल की 6th एनिवर्सरी है, मतलब 6वीं सालगिरह है। जब से मेरे को याद है, आज भी पहले दिन जब हयात हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, वालिद साहब भी आए थे यहाँ पे, तब से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कई लोगों का इलाज कंपैरेटिवली दूसरे हॉस्पिटल से, मतलब इलाज तो हर हॉस्पिटल में होता, मगर दूसरे हॉस्पिटल से कंपेयर करें तो यहाँ पर जिस तरीके का अपने को इलाज होने दीजिए, या फिर लोगों को इस्तकबाल करने का तरीका होने दीजिए, या फिर पेशेंट से बात करने का तरीका होने दीजिए। मैं तो कभी भी आया नहीं यहाँ पर, मगर कई लोगों का फीडबैक वगैरह मालूमात करें तो अपने को समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कई जगहों से बेहतर इलाज, बेहतर पूरे चीज़ों की सर्विसेज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। बल्कि मैं आप लोग तमाम लोगों को, डॉक्टर साहब को, सबको, और ख़ास तौर से लेडी डॉक्टर अपने ज़हीराबाद में रहना, एक अपने कौम के मुसलमानों के वास्ते भी एक लेडी डॉक्टर यहाँ पे रहना, ये भी एक खासियत है यहाँ की। ये चीज़ों का भरपूर पूरी तरीके से अपन लोग इस्तेमाल उठाना, इसका सब चीज़ों को लोगों को बताना, करना, और यहाँ पर जो भी है हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज दूसरी जगहों से, कई जगहों से बेहतर है ज़हीराबाद के इलाके में। और इन लोगों के बारे में और एक चीज़ ये,
हर जगह अलग अलग गांवों में भी इन लोग हेल्थ कैंप वगैरह करते सोए। हयात हॉस्पिटल के तहत हेल्थ कैंप वगैरह कई जगह सुना, मैं मगड़मपल्ली में भी हुआ सो इससे पहले, वहाँ के बारे में भी सुना। कई लोगों को फ्री इलाज होता हुआ हेल्थ कैंप में। वैसे जगह पर ऐसे जो लोग कौम की मदद करने आगे आते हैं, उन लोगों का हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारे पास तो हॉस्पिटल है नहीं, मगर अब इन लोगों की हिम्मत अफजाई करना, ऐसे चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ के इन लोगों का साथ देना। कोई चीज़ों में ज़रूरत है तो इंशाल्लाह ताला कल के दिन कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो भी हम लोग सब आगे बढ़ के साथ देंगे, बल्कि कहते हुए एक बार तमाम लोगों को, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को, सबको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कहते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने हमारे हयात हॉस्पिटल के काफ़ी तकरीबन मालूमात हासिल किए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। मैं जिस तरीके से तनवीर साहब ने कहा कि हयात हॉस्पिटल का रिकग्निशन न सिर्फ एक हॉस्पिटल के हद तक है, हम हर बार जो है सो गाँव में जाकर कैंप करते हैं। जो एक मगड़मपल्ली का जो कैंप था हमारा लिए काफ़ी एक हिम्मत अफजाई थी, जो शुक्बुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद रफीउद्दीन साहब की सदारत में हुआ था, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी वो हमारे साथ रहे। न सिर्फ मगड़मपल्ली बल्कि हम तनवीर साहब से भी ख्वाहिश करते हैं कि जब कभी हमें आपकी ज़रूरत पड़े, हम आपसे ख़ास तौर पर कैंप से लेने लिए या फिर अवेयरनेस के लिए और कुछ मशवरे के लिए, तो आप हमारा साथ दीजिए। अभी मैं हमारे स्टाफ के जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि न सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल चलाने के लिए ज़रूरत है, बल्कि उनके साथ साथ टीम की भी ज़रूरत होती है। बस इंशाअल्लाह मैं अब प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। मैं तनवीर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे स्टाफ को जो इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं, जैसा आपने कहा कि इस्तकबाल से लेकर के पेशेंट आने से पेशेंट जाने तक हमने पेशेंट्स को केयर और उसके साथ क्यूर के भी इंतजाम करते हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो 1 by 1 हमारे स्टाफ को ट्रॉफीज दें। हाँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जनाब उमर से ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए, जो काफ़ी अपना हुनर बताते हैं, ख़ास तौर पर पेशेंट्स को किस तरीके से देते हैं, अपना ख्याल करते हैं। और मैं इसके बाद ख्वाहिश करता हूँ इजमान जो वो भी अपना टाइम यहाँ पर देकर के पेशेंट्स को सर्विस देते हैं। मैं तनवीर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। अब मैं जनाब बादशाह नवाज खान से ख्वाहिश करता हूँ कि रिजवान पटेल जो फार्मासिस्ट है हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी नुमाया खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करें, क्योंकि आप बड़ों की हिम्मत अफजाई हमारे लिए एक ऐसा सरमाया होता है जो आगे जिंदगी में काम में आता है। अब मैं आखिब नवाज, आखिब फराज, उनसे भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो तनवीर साहब से अपना ट्रॉफी ले। इसके बाद सैयद नवाज से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो बादशाह नवाज खान साहब के हाथों से अपनी ट्रॉफी हासिल करें। इसके बाद हमारे फार्मासिस्ट जनाब सैयद ख्वाजा साहब से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आए हैं, जनाब तनवीर साहब से अपनी ट्रॉफी ले, क्योंकि इन लोगों की ही साथ होती है जो हमें आगे ले चलती है। अब मैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा था कि हॉस्पिटल को चलाने के लिए लैब की भी जरूरत होती है, क्योंकि तब तक इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डॉक्टर साहब खुद भी मेडिकेशन लिख नहीं सकते। मैं उसके लिए अंजुम जो हमारे स्टाफ हेड है फार्मेसी के, मैं खुदबुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो ट्रॉफी पेश करें और बच्चों को हमारे दुआएं दें कि आने वाले दिनों में भी वो अपनी अच्छी से अच्छी खूब से खूब पेशेंट्स की खिदमत करें। इसके बाद जनाब एमडी अदनान, मैं खुदबुद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो ट्रॉफी दें। इसके बाद आयशा जो काफ़ी मेहनत से हमारे लैब में, न सिर्फ लैब बल्कि तमाम सेगमेंट्स में वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं पाशा कदरी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो ट्रॉफी दे।
اس کے بعد جو ہمارا نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے, کیونکہ میں نے ایسے نرسنگ اسٹاف بہت ہم خوش نصیب ہیں جو بچے ہمارے ساتھ میں بہت ہی خوشی سے کام کرتے ہیں. کچھ پیشنٹس تو ایسے آتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے, انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے, وہ جو ہے سو صاف صفائی کر کے ان کو جو ہے سروس کرتے ہیں. میں مینا سسٹر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تنویر صاحب سے ٹرافی لے. اس کے بعد منورہ سسٹر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ سائف صاحب سے اپنی ٹرافی کو حاصل کریں. یہ ہمارے اسٹاف کے ہیڈ ہیں, سینئر ہیں, کافی زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں یہ. تھینک یو. اس کے بعد میں سماعت پٹیل جو نرسنگ میں ہمارے اسٹاف ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر سلمان صاحب سے ٹرافی لے. یہ تمام بچے جو اپنے کافی سروسز ہمارے پیشنٹس کو دیتے ہیں. اس کے بعد سیما سلطانہ, یہ بھی ہمارے کافی سینئر سسٹر ہیں. میں تنویر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ٹرافی پیش کریں. اس کے بعد سپنا سسٹر, یہ بھی کافی سینئر سسٹرس ہیں ہمارے پاس. جو بھی اسٹاف کا انتظام ہو وہ ابو 5 ایئرس ایکسپیرینس ہے. قطب الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ٹرافی پیش کریں. اس کے بعد میں جویریہ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو ریسیپشن ہے, جو ہماری ہاسپٹل کی انٹری پر ہوتے ہیں اور وہ کس طرح ہمارے پیشنٹس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریسپانس کرتے ہیں. میں جلال بھائی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جویریہ کو ٹرافی پیش کرے. اب بیسٹ ڈاکٹرز کے لیے جناب ڈاکٹر محمد علیم صاحب ہیں. میں تنویر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ٹرافی پیش کریں. میں تنویر صاحب سے پھر سے دوبارہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ بے نظیر خارم میڈم کو بھی ٹرافی پیش کریں. اب میں اس کے بعد ہاسپٹل میں نہ ہی اسٹاف بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈرائیور اسٹاف بھی ہے. میں محمد معین صاحب سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آئے, قطب الدین صاحب سے یہ ٹرافی حاصل کرے, کیونکہ جس طریقے سے چیئرمین صاحب نے کہا کہ سب ایک ساتھ ہیں ہم اور ایک فیملی جیسے رہتے ہیں ہم. اس کے بعد علما جو ہمارے ہاسپٹل کے کمپلیٹ جو ایک پیکیج ہے, میں ان کو بھی بلانا چاہوں گا جو ہاسپٹل کی صاف صفائی سے لے کر کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. علما, میں تنویر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ ٹرافی پیش. السلام علیکم. جو یہ پروگرام انعقاد کرنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں ان کی الفاظ دے مل رہے ہیں. ہمارے علیم بھیا کو بیسٹ امپلائی ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کا ایوارڈ. میں تمام ڈائس پہ موجود تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام اپنا ہاتھ لگا کر دیں. کیونکہ یہ بنیاد ہے مارکیٹنگ کی. ہاسپٹل وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور وہ مارکیٹنگ کا بھی پوری سوشل میڈیا سے لے کر گراؤنڈ تک پہنچاتے ہیں. سب ایک بار تالیاں. بہت بہت شکریہ خواجہ بھائی, آپ بہت قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازا. اب میں ڈاکٹر محمد علیم صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جلال صاحب کی دلپوشی کریں. 2 منٹ بیٹھو مانچو.
जलाल साहब काफी देर से हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उन्होंने हमें कीमती अल्फाज से नवाजा और काफी दुआएं दी। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में भी हमारे हॉस्पिटल में उसी तरीके की सर्विसेज जारी रखेंगे जिस तरह से न सिर्फ आपको उम्मीद है बल्कि काफी लोगों को उम्मीद है। इंशाल्लाह हम उसी को जारी रखेंगे। अभी हमारे इस हॉस्पिटल का पहला प्रोग्राम का इख्तिताम अमल को आता है। मैं हमारे खास तौर पर तमाम चीफ गेस्ट को शुक्रिया अदा करता हूँ और जलाल भाई जो हमारे डॉक्टर्स को गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से गिफ्ट दें और मैडम को गिफ्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब, आपने हमें मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी देर से हम लोगों को आप सुन रहे हैं और इसके साथ साथ जनाब अरशद साहब भी हमारे दरमियान में मौजूद हुए हैं। मैं उनसे भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। जो कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो शहर जहीराबाद के, मैं डॉक्टर साहब से भी ख्वाहिश करता हूँ कि अरशद भाई की भी गुरपेशी करें। तो अरशद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान में। अरशद भाई इधर, अरशद इधर, अरशद भाई भी जो है हमारे हॉस्पिटल के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, काफी देर से आप लोग हमें सुन रहे हैं। मैं खास तौर पर आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट सैदुद्दीन साहब, सलमान साहब, तनवीर साहब और पाशा फादिल साहब, मुखद्दुद्दीन साहब, जलाल साहब का हयात हॉस्पिटल की कंप्लीट टीम की जानिब से उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा जो 6वां अज़ीमुशान सालाना जलसा महफिल मुशायरा रखा गया है, जिसके लिए हमारे तमाम शायर भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अभी सेकंड पार्ट भी स्टार्ट होगा। मैं शफीउद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूं कि उसके ऐलान करें। आप तमाम लोगों से अदबन ख्वाहिश की जाती है कि हमारा दूसरा पार्ट मुशायरा का आगाज हो रहा है और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हयात हॉस्पिटल की जानिब से ये भी कोशिश रही है कि जिसकी मादरी जबान उर्दू हो हम उसको उर्दू से महरूम ना करें, उसको उर्दू भी जो सिखाए। तो हमारे मुशायरे का प्रोग्राम होने से पहले हम भी एक नौजवान जो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है हमने उसको उर्दू सिखाया है। बहुत ही छोटे अरसे में हमारे नवाज मियाँ जो है उर्दू में जो है सीखे सो जो है आपके सामने पेश करेंगे। 2-3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उर्दू पढ़ना लिखना सीख गया हूँ। जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन साहब मुझे पढ़ना लिखना सिखाए हैं। मैं आप सबको अपनी मादरी ज़बान उर्दू सीखना, लिखना और पढ़ने की अपील करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के अंदर सीखा मेरे को। मैं कोशिश करा, फर्स्ट ऑफ ऑल गया सीखेंगे क्या है ये बोल गया, बाद में दिमाग में नहीं चढ़ रही बात, मैं नज़रअंदाज करते गया। वकील साहब जब भी फ्री दिखा मैं आए
पकड़े, 10 मिनट क्लास लिए, अब नहीं भी नहीं बोल सकते। अब क्या है, सीख लिया, मतलब बाद में ऐसा दिखा अरे इतना इजी था ये, मैं चुप डर रहा था। अब ये बिल्कुल अब जो मैं पढ़ा बिल्कुल उर्दू में लिखा हुआ है। मेरे को सिर्फ लाइना दिखते थे, ये तेलुगु हिंदी इंग्लिश के अलावा ये कुछ भी नहीं समझ में आता था मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 दिन से छोटे छोटे कोटेशंस, शायर और जो है सो मोटिवेशन टॉक्स जो रहते हैं वो पढ़ ले रहा हूँ उर्दू में। बहुत अच्छा दिख रहा, क्योंकि हमारे घर में तकरीबन उर्दू मीडियम है। मैं अकेला इंग्लिश में, अब उनसे कुछ तो पूछना है तो बड़ी फील होती थी, सब मेरे से छोटे। अब तो वकील साहब की ये छोटी सी कोशिश एक बदलाव आ गया है, जैसे कि अब ये बात जिंदगी भर याद रह जाती। अब ये चीज भूलने की नहीं है। अब कब से कभी भी कुछ भी उर्दू पढ़े गफलत से वकील साहब याद आ जाते, अरे पकड़ के सिखा दिए, ये चीज काम आ गई आज बोल के। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मास्टर साहब का। मास्टर तो नहीं हूँ मैं, आपको देख के जो है मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं नौजवानों से भी ये ख्वाहिश करता हूँ कि आप, जब आपकी जबान मादरी जबान है तो मादरी जबान से, उर्दू जबान से क्यों महरूम रहते आप? आपको जो है हर लिहाज से, हर एंगल में आपको सिखाने का हम जज्बा रखते हैं। और मेरी ख्वाहिश है उर्दू दा हजरात से निशाना बना के कम से कम हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान जो भी हमको उर्दू सिखाए। उर्दू सबसे आसान जबान है, उर्दू सबसे आसान जबान है। और मैं उर्दू का क़ायदा भी मुरत्तिब कर रहा हूँ, 40 दिन में उर्दू सीखने का। इंशाल्लाह आपके हाथों में वो आ जाएगा। और हमारे उर्दू का जो हजरात है, शोरा है, अदीब है, उनके मशवरों से, उनकी सलाह से, उनमें अगर करेक्शन की ज़रूरत रहे तो करेक्शन लेके जो है आपके हाथों में पहुँचाऊँ। अब हमारे मुशायरे का आगाज हो रहा है। आप तमाम से अदबन ख्वाहिश की जाती है कि आप सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जो है तशरीफ रखिए। और हमारे पास जो है बेहतरीन उर्दू अदब के शोरा जो है हैदराबाद से, हमारे मेहमान शोरा है, मेज़बान शोरा है जहीराबाद के, और ज़हूर जहीराबादी जो है वो उर्दू की चलती फिरती तस्वीर है हिंदुस्तान में, वो हमारे दरमियान मौजूद है। उनकी सलाहियतों से, उनके कलाम से जो है हम मुस्तफिद होने के लिए आप बिल्कुल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए और तवज्जो से सुनिए। यहाँ के पूरे शोरा का कलाम तवज्जो से सुनिए, यकीनन जिंदगी में बदलाव आएगा, ये मेरा एहसास है। ये कुर्सियां पड़ जाती हैं। कलाम का ऐलान करो। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो 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 होना चाहिए मेहमान का। जहीराबाद की सरजमी एक उर्दू की सरजमी है, सरखाए सरजमी है, उर्दू के चाहने वाले हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम जनाब शफीउद्दीन एडवोकेट साहब, जो आज के महफिल मुशायरा के कन्वीनर है। उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि हयात हॉस्पिटल की ये 6वीं एनिवर्सरी के मौके पर महफिल मुशायरा उन्होंने मुनक्किद किया। ये उनकी उर्दू की मोहब्बत है। मैं दुआ गो हूँ कि ये हयात हॉस्पिटल को अल्लाह ताला शिफा खाना बना दे। जो कोई मरीज यहाँ इस हॉस्पिटल में आए, शिफा मुकम्मल सेहतयाब होकर जाए। बल्कि कोई सीरियस पेशेंट भी यहाँ आए तो उसको हैदराबाद या कहीं और जाने की नौबत ना आए, इस हॉस्पिटल में कदम रखते ही वो शिफायाब हो जाए। हेलो हेलो
کی اس محفل میں بہترین شاعر جو 87 سے تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، باعث مسرت ہے. جناب فیاض علی سکندر صاحب سے بھی میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ شہنشی میں تشریف لائیں. جناب صدر علی وقار محترم جناب سیف الدین غوری صاحب صاحب سے اجازت چاہتے ہوئے باضابطہ آج کے مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ جناب. میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس محفل میں بہت ہی قابل احترام شخصیت محترم جناب سید شاہ افسر پاشا قادری صاحب دامت برکاتہم قبلہ خطیب و امام مسجد وطن باغ تشریف فرما ہے. میں حیات ہاسپٹل کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. زوردار تالیوں میں آپ کا استقبال ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ محترم جناب عیسیٰ غوری صاحب بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں. مشاعرے کا باضابطہ آغاز ہو جاتا ہے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا سلیقہ بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا. اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. خداوند میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. خداوند میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور بخشش کا اس کی آپ نے سامان کر دیا، جس کو بھی دیکھا پیار سے ذیشان کر دیا. فرمان مصطفیٰ ہے کہ وہ خوش نصیب ہے جس کو بھی رب نے حافظ قرآن کر دیا. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج جو تشریف فرما ہے ہماری محفل میں قابل احترام پیش امام صاحب محترم جناب سید شاہ افسر پاشا قادری صاحب کو اس شعر سے میں انہیں دعوت دوں گا کہ قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، قرآن کی تلاوت سے یوں دل کو منور کر، ایک آیت قرآن پر ایک راہ مقرر کر. میں محترم جناب سید شاہ افسر پاشا قادری صاحب جیلانی دعوت برکاتہم سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء
أنفسكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. یہ تھے محترم المقام جناب سید شاہ سرپا شاہ قادری گیلانی دامت برکاتہم خطیب و امام وطن باغ، جو قرآن کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. بہت ہی شیریں آواز میں انہوں نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور ہم سب کے دلوں کو انہوں نے منور فرمایا. ہوئی جہاں پہ خدا کے پیام کی محفل، سجی وہیں پہ درود و سلام کی محفل، اور نعت نبی کی بزم سجانا بھی نعت ہے، سننا بھی نعت ہے اور سنانا بھی نعت ہے. مالک دو جہاں اللہ تعالیٰ کے اس قرأت کلام کے بعد صدر محترم سے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ بارگاہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے حمد کا نذرانہ پیش کریں. جناب صدر سیف الدین غوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام، شورا اکرام اور حیات ہاسپٹل کے آج میں کامیاب پروگرام پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے جو انہوں نے ادبی محفل کا انعقاد کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے حمد باری تعالیٰ سنانے کا دیا گیا ہے. آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اردو کے جتنے بھی ہمارے بہت ہی مخلص ارشد بھائی بھی موجود ہیں، سرپنچ صاحب اور جلال بھائی بھی موجود ہیں، اور شورا اکرام حیدرآباد سے جو تشریف لائے ہیں، میں ان کا خاص طور پر ہمارے اس یہ پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس پروگرام میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے ہمارے ظہیر آباد کے مشہور و معروف شاعر جو آج کل حیدرآباد میں مقیم ہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ان کے اشعار اور ان کی جو اردو کے لیے خدمات ہیں کسی کے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے. میری مراد ہے ظہور ظہیر آبادی صاحب، جو بامبے، دلی، پتہ نہیں، اور ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی مدعو کیا جائے گا. ہماری تمنا ہے کہ ہم ظہیر آباد کی سرزمین سے ایسے ادبی شاہ پارے جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں، میں ان کا اور ساتھ ہی ساتھ ارشد صاحب، شرف الدین ارشد صاحب جو ہمارے ہی وطن کے ہیں مگر آج کل وہ مشیر آباد میں مقیم ہیں. میں ابھی وہ ذکر کر رہے تھے میرے چھوٹے بھائی صدر الدین غوری صاحب کے، شاید وہ کلاس میٹ ہیں، تو
और फिर इत्तेफाक से हमारे सीनियर शायर जो अदब इस्लामी के सदर भी रह चुके हैं, निज़ामुद्दीन आज़िम साहब, जिनकी खिदमत हमारे लिए काबिल इफ्तिखार है। और इत्तेफाक से इस डाइस पे जनाब फैयाद अली सिकंदर साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी सामाईन हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमाइएगा। तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम